Hi students. So in today's session we shall discuss about RS configuration. How to write RS configuration in Fisher projection method. So in order to write identify R isomer, S isomer or R S isomers, first we need to assign priority to all groups according to CIP rule, Kahn-Ingold Prelog rules అంటాం. So they are called Kahn-Ingold Prelog rules. So we need to give priority to the atoms or group of atoms. So if while giving numbering or giving priority, if least priority group is present at vertical line, okay, vertical line. So this is called vertical line and it is called horizontal line. Vertical and horizontal line. If least priority group is present on vertical line, we need to move 1, 2, 3. So we should leave fourth one. Okay, we should not consider fourth one. So 1, 2, 2, 2, 3. So while moving in this direction, if it is in clockwise direction, so then that molecule is called R isomer. Then if it is an anti-clockwise direction, it is called S. Okay, here are some examples: chlorine, bromine, iodine and fluorine. Here among 4 atoms, iodine has more priority. Atomic number, molecular weight. Okay, we need to consider atomic number. First priority 1. Okay, 1. Then after 2, bromine. Okay, after iodine, bromine will be getting more priority. Then after bromine, we will be moving to chlorine. 1, 2, then 3. We are moving in anti-clockwise direction, and also least priority group, the fourth one, is on vertical line. The least priority group is on vertical line. So we are getting here anti-clockwise direction. Anti-clockwise direction means yes, anti-clockwise direction, yes, it is yes configuration. Next here, iodine, bromine, fluorine, chlorine. First iodine 1, then 2, 3, 1, 2, 3. See here, moving we are in clockwise direction. Okay, 1 after 2, then 2 after 3, 3 after 4, like this. In this way we are moving. So it is R configuration. Then here aldehyde, and here OH hydroxy group, and here methyl group, and here CH2 Cl group are present. So among these 4 atoms, so the atom which is directly bonded to carbon atom, so this carbon, that will be getting more priority. So here carbon, oxygen has more priority, so that will be giving number 1. After see here, moving carbon, here also carbon. So carbon, if similar atoms are present, then we will be considering the next atom, chlorine. Okay, తర్వాతి ఆటం ఏదంటే దాన్ని చూసుకోవాలి. క్లోరిన్ చూసుకున్నాం ఇక్కడ. ఓకే, ఇది 1. నెక్స్ట్ 2 తర్వాత మళ్ళీ ఇక్కడ కార్బన్ హైడ్రోజన్ తర్వాత ఏముంది, ఆక్సిజన్ ఉంది. సో ఇదే ఎక్కువ ప్రయారిటీ వస్తుంది. కార్బన్ హైడ్రోజన్ తర్వాత ఆక్సిజన్ ఉంది కాబట్టి దీనికి ప్రయారిటీ వస్తుంది. 1, then 2, then 3 and 4. See here, it is moving in clockwise direction, so it is R compound. Next here, one side OH ఉంది, ఒక సైడ్ NH2 ఉంది, ఒక సైడ్ COH ఉంది, and here CH3 ఉంది. Okay, so here among all these atoms, the atoms which are directly bonded to carbon here, so one will be given to oxygen, then oxygen after nitrogen after there are 2 carbons, కార్బన్. ద నెక్స్ట్ ఆటమ్ చూసుకోవాలి. నెక్స్ట్ ఆటమ్ హైడ్రోజన్ ఉంది, ఇక్కడ ఆక్సిజన్ ఉంది. హైడ్రోజన్ ఆక్సిజన్ రెండింటిలో ఏది ఎక్కువ ప్రయారిటీ వస్తుంది అంటే ఆక్సిజన్ వస్తుంది. కాబట్టి 1, then 2, 3 and 4. See here, we are moving in anti-clockwise direction. So this is yes. సో ఇంకా చూసుకోవాలి, లీస్ట్ ప్రయారిటీ గ్రూప్ కనుక వర్టికల్ లైన్ పైన వచ్చినప్పుడు అదేమవుతుంది,
క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్కి ఆర్ అవుతుంది, యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్లో మూవ్ అయితే ఎస్ వస్తుంది. ఓకే, ఇట్లా ఫాలో అవ్వాలి. ఒకవేళ లీస్ట్ ప్రయారిటీ గ్రూప్ కనుక వెర్టికల్ లైన్ కాకుండా హారిజోంటల్ లైన్ పైన వచ్చినప్పుడు, హారిజోంటల్ లైన్ ఇట్లా హారిజోంటల్ లైన్ పైన వచ్చినప్పుడు ఎట్లా మూవ్ అవుతున్నప్పుడు అంటే సేమ్ 1 to 2 2 to 3 మూవ్ అవుతాం. బట్ ఇక్కడ ఏమొస్తుందంటే క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్లో వస్తే దాన్ని ఏమనుకుంటాం ఎస్ అనుకోవాలి, యాంటీ క్లాక్ వైజ్ వస్తే ఆర్ అనుకుంటాం. ఓకే, రివర్స్ అవుతుంది అంతే, అదొకటి డిఫరెన్స్ తప్ప మిగిలిందంతా సేమ్ హారిజోంటల్ లైన్ పైన. సేమ్ ఇఫ్ లీస్ట్ ప్రయారిటీ గ్రూప్ ఈస్ ప్రెసెంట్ ఆన్ హారిజోంటల్ లైన్, హారిజోంటల్ లైన్ అంటే అడ్డు గీత పైన వస్తే, హారిజోంటల్ లైన్ పైన వస్తే సో ఎట్లా మూవ్ అవుతాం 1 to 2 2 to 3 అలా మూవ్ అవుతాంగా. సో ఫోర్త్ని వదిలేయాలి, ఫోర్త్ని కన్సిడర్ చేయకుండా ఫోర్త్ని వదిలేస్తే నెక్స్ట్ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్లో కనుక మూవ్ అయ్యామనుకోండి అప్పుడు ఏమొస్తుందని ఎస్ అవుతుంది, అంటే రివర్స్ వస్తుంది, ఇంతకు ముందు దానికంటే రివర్స్ అవుతుంది. ఇప్పుడు యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ వస్తే ఆర్ తీసుకుంటాం. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్ see here cyano and NH2OH4 hydrogen. Here hydrogen, sorry, oxygen most prior group, oxygen తర్వాత నైట్రోజన్ వస్తుంది సెకండ్, నైట్రోజన్ తర్వాత కార్బన్ థర్డ్, ఫోర్. సో లీస్ట్ ప్రయారిటీ గ్రూప్ ఎక్కడ వచ్చింది వర్టికల్ లైన్ పైన వచ్చింది కాబట్టి సో ఇప్పుడు ఎట్లా మూవ్ అవుతున్నాం మనం ఈ డైరెక్షన్ మూవ్ అవుతుంది. ఇట్లా మూవ్ అవడం అంటే ఇది యాక్చువల్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్. సో యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్కి ఏమవుతుంది ఇక్కడ ఆర్ అవుతుంది, ఈ మాలిక్యూల్ ఆర్ ఈ కాంపౌండ్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఫస్ట్ COOH కార్బాక్సిల్ గ్రూప్ మోర్ ప్రయారిటీ గ్రూప్ ఫస్ట్, దెన్ తర్వాత ఆల్డిహైడ్ గ్రూప్ 2 అంటే ఎట్లా మూవ్ అవుతాం 1 2 ఇట్లా వస్తుంది, ఫోర్త్ని వదిలేయాలి, ఫోర్త్ నుంచి తీసుకుంటాం. సో 1 తర్వాత 2 తర్వాత సైనో గ్రూప్, దెన్ లీస్ట్ ప్రయారిటీ గ్రూప్ ఇక్కడ వచ్చింది హారిజాంటల్ పైన వచ్చింది కాబట్టి ఎట్లా మూవ్ అవుతున్నాయి ఇప్పుడు మనం ఇది క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్లో మూవ్ అవుతున్నాం. సో క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ అంటే ఏమొస్తుంది ఎస్ వస్తుంది, అంటే ఇది ఎస్ అవుతుంది. ఓకే, ఇట్లా తీసుకుంటాం. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఫస్ట్ క్లోరిన్, దెన్ ఆఫ్టర్ ఫ్లోరిన్ తర్వాత ఆక్సిజన్, నెక్స్ట్ కార్బన్ లీస్ట్ ప్రయారిటీ. సో 1 2 3 4. సో ఎట్లా మూవ్ అవుతున్నాం ఇది యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్లో మూవ్ అవుతున్నాం. యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ అంటే ఏమొస్తుంది ఆర్ వస్తుంది. నెక్స్ట్ హియర్ సో ఇక్కడ టోటల్ 1 2 3 4 కార్బన్స్ ఉన్నాయి. 4 కార్బన్స్ ఉన్నప్పుడు ఎట్లా తీసుకుంటాం ఫస్ట్ ఇది తీసుకోండి 1 ఆక్సిజన్ నెంబర్ 1. తర్వాత నెక్స్ట్ ఏదొస్తుందంటే ఈ కంప్లీట్ గ్రూప్ని ఒక యాటమ్గా తీసుకొని ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ యాటమ్స్ తీసుకొని ఒక బ్రాంచ్గా తీసుకుంటాం. సో ఇది 1, తర్వాత ఈ కంప్లీట్ బ్రాంచ్ మొత్తం ఒక 2 నెంబర్ వస్తుంది ప్రయారిటీ. 2 తర్వాత ఇది 3 వస్తుంది, తర్వాత 4 ఇక్కడ వచ్చింది వెర్టికల్ లైన్ హారిజాంటల్ లైన్ పైన 4 వచ్చింది. సో 1 2 3 4. సో ఇట్లా మూవ్ అవుతున్నాగా. సో ఇది ఏమవుతుంది ఇది క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ వస్తుంది. క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ అంటే ఏమొస్తుంది 2s వస్తుంది, సెకండ్ కార్బన్ ఎస్ 2s, దీని థర్డ్ కార్బన్. సో ఇది ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం ఇది వదిలేస్తున్నాం. నెక్స్ట్ తర్వాత చూసుకుంటే ఇందులో మోర్ ప్రయారిటీ ఏది వస్తుందంటే ఆక్సిజన్ వస్తుంది. ఈ కార్బన్కి ఆక్సిజన్ మోర్ ప్రయార్ 1. తర్వాత కంప్లీట్ ఈ బ్రాంచ్ మొత్తం ఏమవుతుంది ఒక గ్రూప్గా అవుతుంది. సో ఇది 1, నెక్స్ట్ ఇక్కడ 2 వస్తుంది, 2 తర్వాత 3 ఇక్కడ వస్తుంది కార్బన్ CH2 CH3, తర్వాత లీస్ట్ ప్రయారిటీ గ్రూప్ హైడ్రోజన్ ఇక్కడ హారిజాంటల్ లైన్ పైన వచ్చింది. సో ఇట్లా 1 2 3 4 ఇట్లా మూవ్ అవుతున్నాగా. సో ఇది ఏమవుతుంది ఇది క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్లో ఇది లీస్ట్ ప్రయారిటీ గ్రూప్ హారిజాంటల్ లైన్ పైన వచ్చింది కాబట్టి ఇది ఏమవుతుంది 3s వస్తుంది. సో ఇట్లా RS కాన్ఫిగరేషన్ ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. సో స్టూడెంట్స్ ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, అలాగే మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.